قلعہ عبداللہ میں جبال مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے مارکیٹ کی متعدد دکانیں گر گئیں، 5 افراد زخمی ہوئے، لیوز ذرائع۔ بھارت کے خلاف مارکہ حق میں شاندار فتح، پاکستان نے سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل 3 روزہ دورے پر چین پہنچیں گے۔ چینی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اسحاق ڈار چینی ہم منصب سے جنوبی ایشیا میں بدلتی صورتحال اور اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ پاکستان اور چین کے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کا حصہ دورہ پاکستان چین شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پاکستان کا بھارتی جارحیت سے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کے لیے وقت بھیجنے کا فیصلہ۔ جھوٹے پروپیگنڈے اور مذموم سازشوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی سربراہی میں وفد یورپ کا دورہ کرے گا۔ ہنا ربانی کھر، جلیل عباس جیلانی، خرم دستگیر وفد میں شامل۔ مصدق ملک، شہری رحمان، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ بھی حصہ۔ لندن، واشنگٹن، پیرس، برسلز میں بھارتی گھناؤنے منصوبوں کا پردہ فاش کیا جائے گا۔ وفد پاکستان کی خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے کوششوں کو اجاگر کرے گا۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر پاکستان نے ڈوزیر جاری کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے حقائق اور سیٹلائٹ تصاویر ڈوزیر کا حصہ۔ پہلگام فالس فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیر میں شامل۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم اور فیک نیوز کے ناقابل تردید شواہد بھی پیش۔ بھارتی جنگجو میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کی فوری بعد جھوٹی خبریں پھیلائیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنا دیا۔ پاکستان امن کا علم بردار ہے اور اپنی صلاحیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ڈوزیر کا متن۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو نتائج نسلوں تک جاری رہیں گے۔ بھارت نے پانی روکا تو نتائج دہائیوں پر محیط ہوں گے۔ امید ہے وہ وقت نہیں آئے گا۔ اگر ایسے اقدامات کیے گئے تو دنیا دیکھے گی۔ ایسے نتائج ہوں گے جن کے لیے ہمیں برسوں اور دہائیوں تک لڑنا پڑے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج پیشہ ور ہے، اپنے کیے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کوئی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ذہنی مفلوج ہی 24 کروڑ سے زائد لوگوں کا پانی روکنے کا سوچ سکتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا عرب نیوز کو انٹرویو۔ کہا، تصدیق کرتا ہوں تباہ ہونے والا 6واں بھارتی طیارہ میراج 2000 ہے۔ ہم مزید جنگی طیارے بھی تباہ کر سکتے تھے لیکن تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حملوں کے باوجود ہمارے تمام فضائی اڈے مکمل طور پر فعال ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک خطرہ ہمیشہ رہے گا۔ بھارتی وزارت دفاع نے خود جنگ بندی کی درخواست کی۔ بھارت پاکستان میں جاری دہشت گردی کا اصل سرپرست ہے۔ پہلگام واقعے کے چند منٹ بعد ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان کو برد الزام ٹھہرا دیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے 2 دن بعد تسلیم کیا، تفتیش ابھی جاری ہے۔ بغیر تفتیش اور شواہد الزامات لگانا کہاں کی دانشمندی ہے؟ بھارت حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ ترجمان پاک فوج احمد شریف چودھری کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں ہے۔ شہید سرخرو ہے، یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھارت کو معلوم ہو گیا ہوگا اصل جوانوں سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گوجرانوالہ چھاؤنی میں افسران اور جوانوں سے خطاب۔ کہا، ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ آزمائش میں ہر پاکستانی اپنی جان اور مال ملک پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ خصوصی طور پر آرمی چیف کے مشکور ہیں جو ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے دشمن نے بلا اشتعال حملوں میں خواتین اور بچوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارت کے اس اقدام کو غیر قانونی اور پاکستان کے لیے سرخ لکیر سمجھتے ہیں۔ پانی 24 کروڑ لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کی ضمانت ہوگا۔ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کی دورے کی دعوت قبول کر لی۔
ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी पर नून लीग की इजहार तशक्कुर रैली, कौमी हीरोज, अस्करी और सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश। हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाया गया। साबित हो गया अफवाज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इजहार तशक्कुर रैली से खिताब। हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारे सिपाही सालार ने, जनरल नासिर मुनीर ने जिस बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, हमारी बर्री फौज ने दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाए, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कल कराची का दौरा मुतवक्किल। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू उमूर पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत होगी। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। राना सनाउल्लाह ने नवीद सुना दी। आम आदमी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से अच्छा बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। हुकूमती काविशों से मुल्क की मईशत बेहतर हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और एमक्यूएम रहनुमाओं की हमरा मीडिया टॉक। फारूक सत्तार की तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। आवाम को जितना मुमकिन हो बजट में रिलीफ देना चाहिए। K4 मंसूबे पर अमल दरामद तेज करने का मुतालबा। गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती और मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजिरों के मसाइल पर बातचीत। बजट तजावीज़ समेत तरक्याती मंसूबों और फंड्स पर भी गुफ्तगू। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतअद्दिद मुल्कों का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। चीन ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अमरीका ने जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया। भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान ने अमरीका की सालिसी को खुश दिली से कबूल किया। भारत ने रिवायती हट धर्मी दिखाई। भारत जंग के मैदान में भी नाकाम हुआ। हिंदुस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। अफवाज पाकिस्तान, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर ऐलान जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को भारत की असलियत दिखा दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शानदार फतह पर सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज मुस्तफ़ा का दौरा, सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की, मरकज मुस्तफ़ा के तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफीर की मुलाकात, भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीखी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकी कार बढ़ाएंगे। अमरीका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 27 तक पहुंच गई। रियासत कैंटकी और मिजूरी में इमरजेंसी नाफिज, तूफानी बगोलों से घरों को शदीद नुकसान, दरख्त गिर गए, बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम, 7 लाख से जायद घर बिजली से महरूम। तूफान रियासत टेनेसी और ओहायो में भी तबाही मचा सकता है, महकमा मौसमियात की वार्निंग।